معزز خواتین حضرات، ہر شخصیت کسی ایک جذبے کے گرد گھومتی ہے. اس کے دائرہ ہوتا ہے کہ جس دائرے کے درمیان ایک نقطہ ہوتا ہے جس کے ارد گرد اس کے تمام تر ایسپیکٹس جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. میں اقبال کو کبھی دیکھتا ہوں تو سوائے عشق رسول کے مجھے اقبال کے اندر کوئی اور چیز نظر نہیں آتی. صرف ایک شخصیت اور اس شخصیت کے ساتھ محبت اور عشق کا یہ مقام کہ اقبال کی پوری شاعری کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے آپ اٹھا لیں تو علامہ اقبال سید الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا اس کی امت سے عشق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا ان کے لائے ہوئے قرآن پاک سے عشق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آخری دور میں زیادہ دیر لینا نہیں چاہتا، ان کی بہن نے انہیں کہا کہ چلو حج کرنے جاتے ہیں. اس شاخ کے ہاں دوری بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے، وہ اکثر تڑپ اور سسک میں مزہ لیتے ہیں. بہرحال کوشش کی بہن نے تو کہنے لگے کہ کسی کے گھر جاتے ہیں تو کوئی توشہ لے کے جاتے ہیں، میرے پاس تو وہاں جانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور اس کے بعد 120-22 کے قریب ارمغان حجاز کی رباعیاں ہیں جو لکھی ہیں علامہ اقبال نے. چند جگہ پہ انہوں نے باتیں کی ہیں سید الانبیاء سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، باقی ساری آپ لوگوں کی باتیں کی ہیں، ساری آپ لوگوں کی. زمن بر صوفی و ملا سلامے کہ پیغام خدا گفتند مارا، ولے تعویل شاں در حیرت نتاخ خداؤ جبرائیل و مصطفیٰ را. میں سلام کرتا ہوں اس صوفی اور ملا کو کہ مجھے خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں، لیکن کیا عجیب و غریب تعویلیں کرتے ہیں کہ حیران رہ جاتا ہے اللہ کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا. جبریل حیران رہ جاتا ہے کہ میں تجھے لے کے نہیں آیا تھا. رسول اللہ حیران رہ کہتے ہیں کہ یہ مجھ پہ تو اترا نہیں تھا. لیکن عشق کی دگودو دیکھیے، آغاز وہ کرتے ہیں کہ بھئی پیری رہے یسرب گرفتم، میں اس بڑھاپے میں مدینے کے راستے کا مسافر بن رہا ہوں. نواخاں السرود عاشقانہ، عاشقی کے سر گاتے ہوئے جا رہا ہوں. چوناں مرغے کے در صحرا سرے شام، میری حالت اس پرندے کی طرح ہے کہ جس سارا دن صحرا میں کاٹ لیتا ہے. کشاید پر بفکر آشیانہ، تو اپنے آشیانہ کی طرف اس کو راستہ مڑ جاتا ہے، پر کھول لیتا ہے کہ میں اس طرف جاتا ہوں. یہی وہ کیفیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقبال جو تھا اس کی آگے آگے کہیں ایک جسے کہتے ہیں ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. 1908-9 کی کتاب ہے یہ بانگ درا کے شروع کے کلام میں دیکھیے تو اس میں ایک پہلی نظم جو ہے اس کے بارے میں اقبال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے خطاب لیا ہے. یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے اس سرزمین پاکستان کے لیے بھی، اس اقبال کے لیے بھی، اور میرے سب لوگوں کے لیے بھی. ان کی کتاب ہے، ان کی نظم رسالت مآب کے حضور کہ فرشتے آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو حضور، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو حضور، آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو. کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، اے حجاز کے باغ کی بلبل. کوئی اور خطاب اقبال کے ہاں قبول نہیں تھا. کلی کلی ہے تیری گرمی نوا سے گداز، جہاں سے اٹھ کے یہاں پر برنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. اقبال رسول اللہ کے سامنے عرض کرتے ہیں حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، کلی کی جسم وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگی نہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی. ترستی ہے تیری امت کی آرزو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. اس امت کا لہو لے کے اقبال حضور کے ہاں پیش ہوتے ہیں. اور اس کی کیفیت دیکھیں. حل صرف ایک شعر سنا کے اجازت چاہوں گا کہ اقبال نے رسول اللہ کی رمز کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے. ہر کے رمز مصطفیٰ فہمی داست، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمز کو پہچان لیا، شرک را در خوف مزمردی داست، اسے کسی دوسرے کا خوف بھی شرک لگتا ہے.
جو पटवारी से डरता है वो भी शिरक करता है, जो एसएचओ से डरता है वो भी शिरक करता है, जो चीफ मिनिस्टर से डरता है वो भी शिरक करता है, जो सदर से डरता है वो भी शिरक करता है, जो अमेरिका से डरता है वो भी शिरक करता है। हर के रमज़े मुस्तफा फहमी दास, हर के रमज़े मुस्तफा फहमी दास, शिरक रा दर खौफ मुस्बर्दीदार। और जब ये शिरक से सीना पाक होता है तो फिर इकबाल ये दावा करता है, गर दिलम माइनाए बेजौहरस्त, अगर मेरे दिल के आईने में कोई जौहर नहीं है, गर बहर फम गैर कुरान मुस्मरस्त, अगर इस दिल के अंदर कुरान के अलावा कोई एक लफ्ज भी मौजूद है, एक लफ्ज भी मौजूद है, कोई और चीज मौजूद है, पर्दाए नामूस से फिक्रम चाकुन, मेरे पर्दा नामूस जो बना हुआ ना, बड़ा शायर बनाओ, चाक कर दे, ई खयाबा राज खारम पाकुन, इस फूलों के गुलिस्तान में से इस कांटे को निकाल के बाहर फेंक दे। और ये दावा कोई शख्स नहीं कर सकता इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसको, कि रूज़ महशर खौर और रुस्वा कुन मरा, अगर मेरे दिल में कुरान के अलावा कोई और चीज मौजूद है, मुझे क़यामत के दिन खौर और रुस्वा कर देना, बेनसीब अज़ बोसाए पाकुन मरा, मुझे अपने पांव के बोसे से महरूम कर देना। ये इश्क है। इसीलिए लोगों को शिकवा जो है वो नज्म लगती है, मुझे शिकवा नात लगती है, मुझे जवाब शिकवा वो नात लगती है कि अगर कोई भी शायर हो, पेंटर हो, कोई और ऐसा शख्स जिसने कोई अफसाना लिखा हो, तो नज्म का बहाव आखिरी मिसरे की तरफ लेके आता है, आखिरी मिसरे की तरफ लेके आता है। नज्म का बहाव आपको बताता है कि ये फाइनल टचेस नहीं है। पेंटिंग से जब आखिरी स्ट्रोक लगाता है पेंटर तो पेंटिंग जाग उठती है। अफसाना, पूरी नज्म अल्लाह तबारक व तआला जो है इल्हामी तौर पे इकबाल को बताते हैं, कहीं कुछ कि तुम में हूरों का कोई चाहने वाला भी नहीं, तुम तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, ये बताओ तो सही, गर्चे मुसलमान। फ्लो कहां लेके आता है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, दे देंगे तुम्हारे हाथ में कलम, लिखो अपनी तकदीर खुद। इश्क तो करके दिखाओ मेरे रसूल से, इश्क तो करके दिखाओ मेरे रसूल से। मुझे बड़ी हैरत होती है जब कोई शख्स ये कहता है कि हमारे दरमियान लीडरशिप नहीं है। वो जिस उम्मत के पास दुनिया का सबसे बड़ा लीडर मौजूद हो, साथ पूछे कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुम अल्लाह, जो लोग कहते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, उन्हें कहो तुम्हारी इत्तबा करें। हालत यह है कि 50 साल हो जाते हैं बंदा मरते हुए, कहते हैं हम गड़ी खुदा बख्श से जाके उसका वीएन लेके चलते हैं। जिस उम्मत के अंदर मुनाफिकत इस लेवल पे हो कि रसूलुल्लाह के वीएन के बजाय किसी और कब्रिस्तान का वीएन ले, वो कैसे फर्क आगे बढ़ सकती है? हमारा मामला यह है कि रसूलुल्लाह के इत्तबा का मतलब होता है कि हर मामले में इत्तबा। हमारा कारोबार में लीडर कोई और है, हमारा सियासत में लीडर कोई और है, हमारा जिंदगी के मामलात के अंदर, प्रोफेशन के अंदर लीडर कोई और है, हमारा बाप के तौर पे इमेज कोई और है। मैं फलां की तरह का बाप बनना चाहता हूं, मैं बिल गेट्स की तरह का ताजर बनना चाहता हूं, मैं जिंदगी के अंदर फलां की तरह आगे सियासतदान बनना चाहता हूं। हम कभी रसूलुल्लाह को उसवा हुस्ना के तौर पर समझते ही नहीं है। इस उम्मत का दामन लीडरशिप से खाली है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। जो लोग 100-60 साल 200 साल पुराने मार्क्स के वीएन के ऊपर इनकलाब लेके आते हैं और समझते हैं कि हमारा लीडरशिप का दामन खाली नहीं, हमारा लीडरशिप का दामन खाली नहीं है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं।